اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، زاہد و پارسا ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگران شورا کے پوتے پہ شفقت۔ ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء الدین۔ نگران شورا کے بھٹائی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء ناصر اتاری ایڈمن مدنی چینل کی والدہ کا انتقال، نماز جنازہ میں اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء الدین، ضیاء الدین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول دوران مدنی مذاکرہ۔ آپ سے عاشقان رسول نے سحری و ملاقات کی پائی سعادت، جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ من تذکر جیران بذی سلام، من تذکر جیران بذی سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پیارے باپا جان، یہ ایک بکرا ہے جو چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے وہ کھیل رہا ہے، جیسے بچے سلائیڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اسی طریقے سے بکرا بھی سلائیڈنگ کر رہا ہے۔ تو باپا کیا ایسا عقل مند جانور، ایسا عقل مند بکرا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جانور میں بھی عقل ہوتی ہے مگر کم ہوتی ہے، حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے ان کا، جبھی تو یہ بھول جاتے ہیں بہت کچھ، وہ یاد نہیں رہتا ان کو مارتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کیوں مارا، اور مار کھا کے پھر بھول جاتے ہیں کہ مارا تھا۔ بعض یاد رکھتے ہیں، بعض بڑے انتقامی کاروائیاں بھی کرتے ہیں جانور، کئی دنوں کے بعد بدلہ لینے کا موقع ملا تب بھی لے ڈالتے۔ جانور بھی کسی میں کم، کسی میں زیادہ، اور کسی میں حیرت انگیز عقلیں ہوتی ہیں۔ کچھ تو عقل ہوتی ہے نا۔ بکرا گھاس کیا کرتا ہے؟ منہ سے کھاتا ہے، خالی سونگنے سے گزارا نہیں کرتا ہے نا، کھاتا ہے نا۔ پانی کی طرح گھاس کو پیتا بھی نہیں ہے اور پانی کو کھاتا نہیں ہے، تو یہ عقل ہے جب یہ ایسا کرتا ہے نا۔ تو عقل مند بکرا جو کہ وہ سیڑھی سے پھسل رہا تھا، بھاگ بھاگ کے پھر جاتا، پھر پھسلتا، کھیل رہا تھا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ یوں اوپر چڑھ کے سیڑھی پہ یوں کریں گے نا تو یوں پھسلیں گے تو مزہ آئے گا بچوں کی طرح، تو پھر بھاگتا تھا۔ اس کو ہم میمنی بابا لسبانی بولتے تھے۔ جی ہاں، لسبانی۔ تو یہ جو بکرا سلائیڈنگ کر رہا تھا تو ظاہر اس کو سمجھ پڑ گئی تھی، مزے لے رہا تھا۔ البتہ یہ کہ اس میں شرائط پائے جائیں تو ایسے بکرے کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ بھینس اور کٹے کی قربانیاں جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بابا جی سے بتائیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے؟ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے اگر کٹا بڑے بھینسے کو بولتے ہیں
جو 2 سال یا اس سے اوپر کی عمر کا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، اور 7 قربانیاں ہیں۔ 2 سال کم از کم ہو تو ان کی قربانی جائز ہے۔ میں اس پر بہت غور کرتا ہوں کہ یہ جو جانور کی قربانی ہوتی ہے نا، اس دوران گناہ بہت ہوتے ہیں، اس قربانی میں گناہ بہت ہوتے ہیں، خریداری سے لے کر کھانے تک گناہوں کا ایک مطلب جال بچھا ہوتا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ بچا کر گناہوں سے کیسے قربانی کی جائے، یہ ایک پورا ٹاپک ہے، مسائل ہی مسائل اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم درست طریقے پر قربانی بھی کریں، پھر اس کے گوشت کا استعمال بھی کریں، اس کے ناپاک جو بہنے والا خون ہے اس سے بھی خود کو بچائیں۔ اس کی بوٹیاں اور ہڈیوں میں اتنا گوشت لگا ہوا چلا جاتا ہے، چھچھڑے کے نام پر بوٹیاں چلی جاتی ہیں، وہ پھینک دی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ بھی میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں پہلی مرتبہ حضرت صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کی۔ یہ آج ہی صبح میرا ارادہ بنا تھا اور شام 7 بجے میں زمزم نگر حیدرآباد سے تشریف لایا۔ حضرت صاحب سے ملاقات کرے کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، باقی جو ہم پیچھے زندگی گزار رہے ہیں وہ ناپائیدار زندگی ہے۔ الحمدللہ یہ وہ زندگی ہے جس میں جو دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ صاحب سے ایک بار ہاتھ ملانے سے ایسا لگا جیسے کہ بہت کچھ مل گیا۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ فیضان مدینہ کراچی آ کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ کافی روحانیت مل رہی ہے، بس اللہ ہمارے باپا کو سلامت رکھے، اور انہوں نے ہی ہمیں دین کا جذبہ دیا، نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا۔ یہ انہی کی محبت اور انہی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ راہ خدا میں سفر کیا الحمدللہ 3 دن کے میں نے مدنی قافلے میں، آج صبح زمزم نگر حیدرآباد سے آیا۔ بہت فیض ملا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہر لحاظ سے اخلاقی اور مطلب یہ کہ روحانی تربیت ہو رہی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نگران شورا کو پوتے کی مبارکباد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی منع پہ شفقت، جبکہ مدنی منع کے نانا جان حاجی اشرف اتاری کو مبارکباد دی۔ اللہ عز و جل مدنی منع کو شرور و فتن سے بچائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی محمد اشرف عطاری سلمہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مبارک ہو کہ آپ کے یہاں نواسے کی تشریف آوری ہوئی۔ اللہ تعالی آپ کے نواسے کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، آپ کے خاندان کے لیے اسے مغفرت کا ذریعہ بنائے، عالم باعمل بنائے، دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے۔
तमाम घर वालों को मेरा सलाम और मेरी तरफ से मुबारकबाद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऑफ एयर मदनी मुज़ाकरे का भी सिलसिला। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी फूल आइए चुनने की सआदत हासिल करते हैं। अर्ज़ बापा जान के मदनी काम करते हैं और कुढ़ने वाला दिल और कुढ़न जिस तरह फरमाते हैं कि कुढ़न शाह होना चाहिए मदनी कामों के लिए, कि जज्बा होता है तो रहनुमाई करता है। तो ये कुढ़ने वाला दिल कहाँ से लेके आए कि हमें भी तड़प हो मदनी कामों के लिए और बस आप लोग बीमार हैं कि कुड़न पैदा नहीं होती। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो ये कुड़न मिलेगी मदीने से इंशाअल्लाह। तो मदीने वाले की बारगाह में अर्ज़ है कि हमें कुड़न शाह बना दें, अपनी सुन्नतों की खिदमत करने वाला कुड़न शाह बना दीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। निगरान शूरा ने पाक भिटाई काबीना के इस्लामी भाइयों को आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में अपने मदनी फूलों से यूं नवाजा। इस वक्त बाबुल इस्लाम सिंध जुनेदी काबीना के चंद शहरों के जो इस्लामी भाई हैं, आपको 3 दिन हो गए तकरीबन दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आपकी हाज़िरी है। सफ़र किया, आए गए, कुछ न कुछ वो मदनी फूल जिसका आपको लगा होगा कि यार अपने को तो पता ही नहीं था, ये पता ही नहीं था। ऐसी बेशुमार बातें हैं हमें नहीं पता होती, और इनमें कई बातें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक सरी हराम और नाजायज़ कामों से होता है। बोल चाल के हवाले से हो, घर बार के हवाले से हो, ताल्लुकात के हवाले से हो, मिलने जुलने के हवाले से हो, खाने पीने के हवाले से हो, देखने बोलने के हवाले से हो, सुनने के हवाले से हो। बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगी के ऐसे हैं जिनके हराम और नाजायज़ होने में शरअन कोई कलाम नहीं होता। गीबत करते हैं, हमें नहीं लगता कि गीबत है, वो सरी हराम गीबत होती है। वाज़े तौर पर वो नाजायज़ और हराम तरीके से माल कमा रहा होता है, मगर चूक के उसके पास इल्म नहीं होता, लिया तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं हराम कर रहा हूँ, या उसकी वो सोच ही नहीं है कि हराम और हलाल से मैं खुद को बचाऊं या ना बचाऊं। आखिरी जहालत का कोई तो हल हो। अंधेरा इतना कि मैं चराग ढूंढता था, कोई चराग में मिले ना तो रोशनी हो जाएगी। हमारे पास इल्म दीन की बहुत कमी है। छोटे छोटे गांव देहातों में छोटे छोटे ढाबे खुले हुए जिस पर फिल्में दिखाई जाती हैं, छोटे छोटे जगहों पर बना के गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे कहिए। मसाजिद में नमाजी नहीं है, शराब खाना खुला हुआ भरा हुआ है, मस्जिद में नमाजी नहीं है, बदकारियों के अड्डे खुले हुए भरे हुए हैं, पकड़ पकड़ के बदकारियों के पते बताते हैं। हमारे नौजवान बदकारियां करने के लिए इधर उधर भागते हैं। 12 माह के अंदर अंदर मुझे गुमान है कि इंशाअल्लाह इल्म दीन का और इल्म का नूर उस गांव और उस इलाके में जगमगाता नजर आएगा। मैं हर देहात में एक मदरसतुल मदीना बालिगान खोलूंगा और उसके अंदर सही पढ़ाने वाला बिठाऊंगा। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदाए पाक का, है करम इस पर खुदाए पाक का, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, मदीना टाउन, सरदाराबाद, पंजाब, पाकिस्तान में निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना हाजी शाहिद अत्तारी ने बैरून मुल्क के मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया का बज़रिया इंटरनेट जबकि मजलिस फैज़ान मुर्शिद के काबीनात के ज़िम्मेदारान का मदनी मशवरा फरमाया। मक़बूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ़्फ़ार मदीने का। दावत इस्लामी वाले जो भी काम करते हैं, मदनी मकसद तो एक ही है
ہر شعبے کا، ہر مدنی مشورے کا مدنی مقصد ہمارا ہے. کیا مدنی مقصد ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے. تو اب غور طلب یہ ہے، تقریباً 1.5 لاکھ مریض ہیں ہمارے پاکستان میں. غور کریں کہ ان مریضوں میں سے کتنے ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، ان مریضوں میں سے کتنے دعوت اسلامی کو جوائن کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا پارٹ بن رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار بن رہے ہیں، دعوت اسلامی کے معلم بن رہے ہیں. اتنے ذمہ دار بنے، یہ غور طلب بات ہے. صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. روایت کا خلاصہ کہ سفر حج میں جس کا انتقال ہو، قیامت تک اس کی طرف سے ایک فرشتہ حج کرتا رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو سفر حج کی موت اچھی موت ہے نا، جو موج لگ گئی اس کی، مرنا تو ہے ہی. تو مکے کا سفر نہ کرتے تو موت نہ آتی، موت تو پھر بھی آنی تھی، مگر اب ایسی موت آئی کہ قابل رشک ہو گئے. اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے. عافیت کے ساتھ موت آئے اور میٹھے مدینے میں آئے. کعبے کے صدقے دل کی مگر تمنا یہ ہے، موت کے وقت ہو منہ تیری دیوار کی طرف. مدنی مذاکروں کے ذریعے علم دین سیکھنے کا بہترین موقع مل رہا ہے، ہم کیوں ضائع کریں؟ تو آئیے ہم پھر اثر نو عزم کرتے ہیں کہ مدنی مذاکروں میں اول تا آخر شرکت کیا کریں، نہ صرف تنہا بلکہ دعوت دے کر جایا کریں. ایسا کون کون کریں گے؟ ہر ایک دعوت اسلامی والا اپنے نگران کو کارکردگی دے، ماتحت سے کارکردگی لے. مبلغ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ایڈمن شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی محمد ناصر عطاری کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ادا کی گئی. ایصال ثواب کی مدنی التجا ہے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. بنگلہ دیش میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر چٹاگانگ مصباح الدین سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے انہیں آگاہ کیا. اللہ ایمان دو یا کرو ادھر
দাওয়াত ইসলামী তোমার সারা পরে যাক। मजलिस जजिज़ व वकला के तहत बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सैयद तौकीर हसन से मुलाकात का सिलसिला हुआ। मुलाकात के बाद इन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात में दावत इस्लामी के मदनी माहौल की पजीराई की। इलियास कादरी साहब माशाल्लाह से दावत इस्लामी के बानी भी हैं और एक उनका बड़ा रोल रहा है दावत इस्लामी के हवाले से और उनकी खिदमत हैं। आज जो दावत इस्लामी इतनी आगे फल फूल रही है उसमें उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और जितना लोगों के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को लेकर चल रहे हैं, जितने काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत सेहत तंदुरुस्ती दे और जज़ा दे और मज़ीद वो आगे लोगों के पर वो कर रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ माइल भी कर रहे हैं। एक वो बहुत बड़ा काम होता है। देखें लोगों को आज के नफ्सा नफ्सी के दौर में लोगों को जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, टीवी आ गए हैं, मुख्तलिफ उल्टे सीधे चैनल आ गए हैं, उसमें फिर दीन के काम करना और इस्तकामत के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ और करना एक बहुत हिम्मत की काम होती है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और ये बहुत नेकी का काम है, इतनी बड़ी नेकी का काम है। आप एक आदमी को, एक मुसलमान को जो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा मुसलमान हुआ है, मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो बेराहवी की तरफ राग़िब हो रहा है, उसको वहाँ से रोकना, उसको दीन की तरफ लाना, उस पर मेहनत करना एक बहुत बड़े अजर का काम है। तो इलियास कादरी साहब ना सिर्फ इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है बल्कि दुआओं के भी बहुत ज़्यादा है उनके हक़ में। लोगों से कहता हूँ दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और हिम्मत और इस्तकामत दे। रमज़ानों में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल रेगुलर देखते रहे और इसके अलावा शहरी में कुछ प्रोग्राम बड़े अच्छे आते थे, नातिया प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छा सिलेक्शन होता है और जिस हिसाब से मदनी चैनल और दावत इस्लामी वाले खिदमत कर रहे हैं वो शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और इनके चैनल को और इन लोगों को आगे तक मज़ीद तरक्की दे। और मेरी एक सजेशन ये भी होगी, मदनी चैनल वालों से गुजारिश होगी कि ला के हवाले से भी कोई एक प्रोग्राम मुस्तकिल बुनियाद पर वीकली करे जिसमें लोगों को बुनियादी मसाइल मालूम होने चाहिए, खुसूसन जो फैमिली मैटर्स होते हैं, जायदाद के हवाले से होते हैं, जो वरासत के सक्सेशन मैटर के हवाले से मर जाता हवाले, इसलिए कि हमारी फील्ड में अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं। तो कुछ लोगों की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो गरीब आदमी जिसको खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, उसका वो फिर उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, जो एक गलत है। तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए ला के मुतालिक भी, जो आम आदमी को नहीं है, और गरीब लोगों को कम अज़ कम ख़ास तौर पर ये चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। जहाँ मदनी चैनल इतनी खिदमत कर रहा है तो इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो देगा तो बहुत खुशी होगी। और चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन दीनी हिसाब से जो चैनल हैं उसमें मदनी चैनल मेरी नज़र में नंबर 1 है। बाबुल इस्लाम सिंध पाक हामिदी काबीना लतीफ़ाबाद के डिवीज़न कोट तारी के मुख्तलिफ इलाकों में निगरान काबीना ने सैलाब मुतासरीन की खैर ख्वाही की, सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान भी किया। नीज़ आपने इस्लामी भाइयों के हमरा हज़रत दाद शहीद अलैहि रहमा के मज़ार पर हाज़िरी दी, दुआ भी फरमाई। दावत इस्लामी के तहत दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही का सिलसिला जारी रहता है। अमजदी काबीनात की हामिदी काबीना के डिवीज़न कोट अत्तारी के शेख सुमार गोट के अतराफ़ में इस वक्त सैलाब आया हुआ है, जहां लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही के जज्बे के तहत अमीर सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की तरग़ीब पर वहाँ के परेशान हाल मुसलमानों के लिए जमजम नगर हैदराबाद से इमदादी सामान राशन की सूरत में रवाना किया जा रहा है। दीगर इस्लामी भाइयों से भी गुजारिश है कि वो इस कार्य खैर में दावत इस्लामी के साथ हिस्सा मिलाएं और आखिरत का ख़जाना इकट्ठा फरमाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम सैलाब ज़दगान में इमदाद तकसीम की जा रही है। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सैलाब ज़दगान के साथ भी है और दुखियारी उम्मत के साथ शरीक है और सैलाब ज़दगान में राशन वगैरह की तकसीम कारी हो रही है। दावत इस्लामी भारत जे लख कुर्बा महिरबानी उन्हनि जो शुक्र गुज़ार असां दावत इस्लामी वारनि जो सामान उन तमामु शुक्र अदा करियूं था उन्हनि जो असीं जिन असांखे हिन ॾुखे वक़्त में मदद कई असांजी। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो ऐं मदनी चैनल जा नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ज़ेर एहतमाम क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना
محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ جے ارشاد مطابق دکھیاری امت جی خیر خواہی جے تحت دعوت اسلامی جے طرفاں ہی راشن جی جیکا ترکیب ہے یا حیدرآباد باب الاسلام سندھ جی کابینہ حامدی کابینہ جو اطراف ہے مانجند ان جو ڈویژن ہے شاہ اویس کرنی ان جے اطراف جے ڳوٺن میں سیلاب وڈی تباہی مچائی ہے کئی گھر ٻڈی ویا آہن کئی متاثر تھیا آہن تو یہ دعوت اسلامی یا اسلامی بھائر انشاءاللہ تعالیٰ ہی خیر خواہی جی ترکیب جے تحت انشاءاللہ تعالیٰ انہن کے راشن بھی پہنچائیندہ ऐं वञी करे इन्हनि जे जेके ॾुखियारी उमत वारा आहिनि जिन जो नुक़सानु थियो आहे जिन जे घरनि में पाणी आयो आहे इन्हनि ते इंशाअल्लाह ताला ही राशन तक़सीम कयो वेंदो ऐं इंशाअल्लाह ताला इहो हैदराबाद खां कासमाबाद खां ही राशन रवाना थी रहियो आहे असांजी माशाअल्लाह मदद सुठी कई आहे ऐं असां उन्हनि जा थोराइता आहियूं ऐं असांखे राशन मिलियो आहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी शुक्र गुज़ार आहियूं तव्हांजो अॼु असां हिते महाजन जामिया मस्जिद में गॾु थिया आहियूं जंहिंमें दावत इस्लामी तरफ़ां वॾो इज्तिमा थियो जंहिंमें असांखे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं हुयूं ऐं उन्हनि असांखे ॻोठनि जे ॿोॾि मुतासिरनि जे लाइ राशन तक़सीम कयो। मीठे मीठे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग बाबुल इस्लाम सिंध के मशहूर ज़िला जामशोरो में हाजिर हैं और जामशोरो ज़िला के कई इलाके जो कि दरिया से मुत्तसिल हैं कई देहात आने वाले इन दिनों के सैलाबी रेले के अंदर बह चुके हैं और ज़िला जामशोरो में एक मशहूर बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जो बहुत मशहूर है जो कि दाद शहीद के नाम से मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मज़ार शरीफ भी गाँव में यहाँ कायम है। तो चारों तरफ पानी आया करीब करीब के गांव भी इसके अंदर बह गए लोग यहाँ से निकल कर चले गए लेकिन अल्लाह वालों की शानें निराली होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की बरकत दुनिया में भी उनके जाने के बाद भी फेस को जारी फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह करामत ये है कि दाद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल सलामत है और दाद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के करीब दूर दूर कई किलोमीटरों पे जितने गांव सब ज़ेर आब आ गए तकरीबन लेकिन दाद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुबारक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है। इनके मज़ार में पानी ना आया मुत्तसिल कई जगहों पर पानी आ गया लेकिन साईं का मज़ार बुज़ुर्ग का मज़ार दाद शहीद का मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कायम और दायम है और लोग इसकी बरकतें हासिल फरमा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दाद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मुत्तसिल जो भी मुसाफिर खाने वगैरह उसके अंदर पानी मौजूद है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके फेस की बरकत से दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं अमीर अहले सुन्नत की बरकतों को जारी फरमाए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब इसे शुरूर फितन से सदा बचाया